الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر
أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد சஃபுகளை சரி செய்து கொள்ளுங்கள். தொழுகைக்கான வழிமுறைகள். வருடத்திற்கு 2 முறை இதனுடைய வழிகாட்டல் வழங்கப்பட்டு நாம் தொழுதாலும் மனிதன் மறதியாளன் என்ற அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ஈதுக்கும் நினைவுபடுத்தக்கூடிய சூழல்தான் இன்றைக்கு இருக்கிறது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த வழிகாட்டல் எவ்வளவு அவசியம் அப்படின்னா, நாம் வருடத்திற்கு 2 முறை தொழுது இருக்கிறோம். இந்த வழிகாட்டல் நினைவுபடுத்தப்படவில்லை என்று சொன்னால் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு நடைமுறையை மறந்தவர்களாக பின்பற்றி விடுவார்கள் என்ற நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் இந்த வழிகாட்டல். எல்லோருக்கும் தெரிந்த செய்தி, நியத். இஸ்லாத்தில் நியத் என்று சொன்னால் வாய்மொழி அல்ல,
உள்ளத்தால் நினைத்துக் கொள்வது. இப்போ ஈது பெருநாள் தொழுகையை நம்ம தொழுக போகிறோம். வழக்கமான முதல் தக்பீர் தக்பீர் தஹரீமா என்று சொல்லப்படும். அதை தக்பீர் கட்டின உடனே இமாம் ஆகிய நான் அந்த சனா என்ற ஆரம்ப அந்த துவாவை ஓதி முடித்ததற்கு பிறகு 7 தக்பீர்கள் சொல்லப்படும். கையை உயர்த்த வேண்டிய அவசியமில்லை. 7 தக்பீர்கள். அதற்கப்புறம் அல் ஃபாத்திஹா துணை சூரா முதல் ரக்காத் நிறைவு பெற்று பிறகு வந்து அந்த வழக்கமான தக்பீர் கட்டிய பிறகு 5 முறை தக்பீர் சொல்லப்படும். அதற்கு பின்னால் அல்ஹம்து துணை சூரா. முதல் தக்பீர் தஹரீமா சேர்க்காம முதல் ரக்காத்தில் 7 தக்பீர்கள், இரண்டாவது 5 தக்பீர்கள். சொல்ல தொலை வைக்கலாமா? எல்லாம் தயாராக இருக்கீங்களா? சரி. சுஃபூஃபுக்கும் சஃப்புகளை சரி செய்து கொள்ளுங்கள். அல்லாஹு அக்பர். Allah كما الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية. اللهم صل على اللهم بارك على اللهم بك من عذاب القبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் திருப்பெயரால் துவங்குகிறேன். சலாத்தும் சலாமும் உயிருக்கு உயிரான, உயிரிலும் மேலான ரஹ்மத்துல்லில் ஆலமீன் அகிலத்தின் அருட்கொடை அண்ணலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மீதும், நற்பாக்கியங்கள் நிறைந்த உம்மத்தினர் அனைவரின் மீதும், குறிப்பாக இப்பெருநாள் தினத்தன்று சிறப்பு தொழுகைக்காக ஒன்று கூடியிருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரின் மீதும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் அன்பும் அருளும் என்றும் நிலவட்டுமாக என்ற இனிய பிரார்த்தனையோடு, அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே, இன்றைய நாள் இனிய நாள், சிறப்பான நாள், மகிழ்ச்சியான நாள், நன்னாள், இறைவனால் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற பெருநாள் என்று நான் சொல்லிதான் நீங்கள் தெரிய வேண்டிய அவசியமில்லை. தூய்மையான ஆடைகளும் பளபளக்கும் புத்தாடைகளும் நறுமணம் கமழச் செய்கின்ற இந்த சபையே இந்த நாள் பெருநாள் என்று சொல்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. புத்தாடை இருக்கிறது, தூய்மையான ஆடை இருக்கிறது, நறுமணம் கமழச் செய்கின்ற அந்த நிலையும் இருக்கிறது. ஆனா இந்த கூட்டத்தில் ஒண்ணே ஒன்று மட்டும் மிஸ் ஆகுது.
ட்ரெஸ்ஸு கிளீன் பர்ஃபெக்டாக இருக்கு, நீட்டாக அவர்கள் நல்லா நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம், நல்ல எண்ணத்தோடு வந்திருக்கிறோம், மாஷா அல்லாஹ். ஆனால் இந்த சபையில் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் மிஸ் ஆகுது. இது ரொம்ப முக்கியமானது. யாரும் கோபித்துக் கொள்ளக்கூடாது, யாருடைய முகத்திலும் ஒரு புன்சிரிப்பு இல்லை. ஏதோ எதிரியை பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங், ஏதோ வராத இடத்துக்கு வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல். யார் முகத்திலையும் புன்சிரிப்பை காணும். தயவு கூர்ந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன், கொஞ்சம் சிரித்த முகத்தோடு அமருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இன்னும் சில பேர் ஒரு லட்சியத்தோட வந்திருக்கிறாங்க. நாங்க வாயெல்லாம் திறக்க மாட்டோம். பொதுவாக இந்த 2 பெருநாள்ல கொஞ்சம் பிராக்டிக்கலா நடைமுறையா டென்ஷன் அதிகமாக தரக்கூடிய பெருநாள் அப்படின்னா இந்த பெருநாள். காரணம் என்னன்னா, ரமதானினுடைய அந்த பெருநாளுக்கு ஓரளவுக்கு லோடை ஏற்றிட்டு டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு வந்திருப்போம். தாய்மார்கள் விதவிதமாக சமைத்திருப்பார்கள். அது ஒரு பெரிய மிராக்கிள் தான், ஆச்சரியம்தான். ஆனா இந்த பெருநாளை பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் சாப்பிடாம போய் சாப்பிடக்கூடிய நிலை. அடுத்து பலி பிராணிகளை இன்றைக்கு பலி கொடுப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள், குர்பானி கொடுப்பவங்க நாளைக்கு இருக்கிறாங்க. இப்படி வெவ்வேறு டென்ஷன். இந்த சாப்பிடாம வந்திருக்கிற சிலர்களால யதார்த்தமான ஒரு புன்சிரிப்போட இந்த சபையில அமர்வது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும், இந்த உலகத்தில் யாரும் சொல்லாத, யாரும் யோசித்து கூட பார்க்காத ஒரு விஷயத்தை இஸ்லாம் மாத்திரமே இந்த உலகத்திற்கு வழங்கி இருக்கிறது. உன் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய சக மனிதனை பார்த்து, அவன் ஹிந்துவா கிறிஸ்டினா முஸ்லிமாலாம் இல்லை, தபஸ்ஸும் ஃபி வஜ்ஹி அஹீக, உன் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய சக மனிதனை பார்த்து, அவன் யாரோ நான் யாரோ, உறவாக இருக்கலாம், நட்பாக இருக்கலாம், அண்டை வீட்டுக்காரரா இருக்கலாம், இல்ல என்ன மாதிரி புதுசா வெளியூர்ல வந்தவங்களா இருக்கலாம். உன் சகோதரனை பார்த்து நீ ஸ்மைல், புன்முறுவல் பூப்பது தர்மம் என்று சொன்ன ஒரே மார்க்கம் இஸ்லாம் மாத்திரம்தான். இவ்வளவு செய்தி கேள்விப்பட்டது பிறகும் கூட நீங்கள் உங்கள் புன்சிரிப்புகளால் தர்மம் செய்ய விரும்பவில்லை என்று சொன்னால், உங்கள் உள்ளத்தில் இருந்து அதை எடுத்து விடுவதற்கு நான் பொறுப்பல்ல. கொஞ்சம் சிரித்த முகத்தோடு அமருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். காரணம் என்னன்னா, நீங்கள் ஸ்மைல் பண்ண சதகா கொடுத்த ஒரு தர்மம் கொடுத்த அந்த நன்மையை எழுதி விடுகிறான். இஸ்லாம் கூறக்கூடிய யாரும் கூடாத ஒரு நற்செய்தியை இஸ்லாம் கூறுகிறது. அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, இந்த பெருநாள் செய்தியாய் இந்த உலகத்திற்கும் நமக்குமான ஒரு செய்தி, பல செய்திகளை இஸ்லாம் வழங்குகிறது. அதுல முக்கியமான நேரத்தின் அருமை கருதி ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் உங்களிடத்தில் நான் பகிர விரும்புகிறேன். இந்த உலகம் அழகாக சிறப்பாக இயங்குவதற்கு சில ஏற்பாடுகளை, சில கட்டளைகளை அல்லாஹ் விதித்திருக்கிறார். இந்த உலகம் அழகாக சீராக சிறப்பாக இயங்குவதற்கு சில ஏற்பாடுகளை வல்லோன் அல்லாஹ் செய்திருக்கிறார். இரவும் பகலும் மாறி மாறி வருவது உலகத்தினுடைய இயக்கத்திற்கு அல்லாஹ் செய்த ஏற்பாடுகளில் ஒன்று. இரவும் பகலும் மாறி மாறி வருவது, பூமி சுற்றுவது, கோள்கள் அதனுடைய பாதையிலே பயணிப்பது, இப்படி இந்த உலகம் இயங்குவதற்கு பல ஏற்பாடுகளை அல்லாஹ் செய்ததை போல ஒரு மிக முக்கியமான ஏற்பாடை அல்லாஹ் செய்திருக்கிறான். இதை புரிந்து கொண்டால் நம் வாழ்க்கையில் எந்த நிலைக்கும் நாம் கவலையால், துக்கத்தால் நாம் பாதிக்கப்பட மாட்டோம். இந்த உலகம் சீராக இயங்குவதற்கு அல்லாஹ் செய்த ஏற்பாடுகள்ல மிக முக்கியமான ஏற்பாடு, இந்த உலகத்தில் வாழுகின்ற மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை ஏற்றத்தாழ்வுகளோடு அல்லாஹ் அமைத்திருக்கிறார்.
குறிப்பாக பொருளாதாரம் சார்ந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள், இறைவனுடைய வல்லமையை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள், இறை இயலை சரியாக விளங்கிக் கொள்ளாதவர்கள் இப்படியும் வினா எழுப்பப்படுவதுண்டு, இப்படியும் யோசிப்பதுண்டு. அல்லாஹ் இரக்கமானவன் என்று அல்லவா அல்லாஹ் தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறான். நாம் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தை துவங்குகின்ற பொழுதும் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் என்று சொல்லுகிறோமே. அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்புடையோன் என்று அல்லாஹுவை நாம் புகழ்ந்து அழைக்கிறோமே. இறைவனுடைய ஆற்றலை சரியாக புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் நம் எல்லோருக்கும் தேவையான ஒரு லெசன். இப்படியும் மனிதர்கள் நினைப்பதுண்டு. எல்லாவற்றையும் படைத்த அல்லாஹ், எல்லா மனிதர்களையும் படைத்த அல்லாஹ் ஏன் பொருளாதாரத்தை ஏற்றத்தாழ்வோடு அமைத்திருக்கிறார்? ஏன் ஒரு கண்ணுக்கு வெண்ணையும் ஒரு கண்ணுக்கு சுண்ணாம்பும் அல்லாஹ் ஏன் வைக்க வேண்டும்? இந்த கேள்வி என்றைக்காவது நம்முடைய உள்ளத்திலே ஷைத்தானுடைய சிந்தனையால் உந்தப்பட்டு இந்த நிலை, இதை பற்றி எல்லோருமே யோசித்திருப்போம். எல்லாவற்றையும் எல்லோரையும் ஆதமுடைய மக்கள் என்று அல்லாஹ் அழைக்கிறான். ஆனால் இந்த உலகத்திலே எல்லோரும் பொருளாதாரத்திலே சமதளத்திலே இருக்கிறார்களா என்று பார்த்தால் இல்லை. வசதி படைத்தவர்கள், பணத்தால் கொடுத்து போனவர்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ்கிறார்கள். ஒரு பணக்கார நண்பர் இப்படி ஒரு செய்தியை மகிழ்ச்சியாக பரிமாறிக்கொண்டார். கேட்பதற்கு ஒரு பக்கம் எனக்கு மனசு இல்லை என்று சொன்னாலும் நல்ல நண்பர். இப்படி ஒரு செய்தியை வசதி படைத்த ஒரு நண்பர் என்னிடத்திலே பகிர்ந்தார். நாங்கள் குடும்பத்தோடு டின்னர் சாப்பிடுவதற்கு ஒரு ஹோட்டலுக்கு சென்றோம். பில்லு எவ்வளோன்னு கேட்குறீங்களா? ஜஸ்ட் 10,000 அப்படின்னு பெருமையா சொன்னார். ஒருவேளை உணவு சாப்பிடுவதற்கு 10,000 செலவு செய்யக்கூடிய பணத்தால் கொடித்தவர்களும் இங்கே இருக்கிறார்கள். இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளோடு தான் அல்லாஹ் அமைத்திருக்கிறான். நம்மிடையே வசதி படைத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள், பணத்தால் கொடுத்து போனவர்கள் இருக்கிறார்கள், மிதமான வசதி படைத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள், ஏழைகள் இருக்கிறார்கள், பரம ஏழைகள் இருக்கிறார்கள். அடுத்த வேலைக்கு என்ன செய்வது என்று யோசிக்கின்ற அன்றாட காட்சிகளும் இருக்கிறார்கள். ஏன் இந்த ஏற்பாடு? அல்லாஹுக்கு இரக்கம் இல்லையா? ஒரு அப்துல்லாஹை அல்லாஹ் வசதியானவனாக வைத்திருக்கிறார். ஒரு முனுசாமியை அல்லாஹ் வசதியானவனாக வைத்திருக்கிறார். அவனோடு வாழுகின்ற, அருகாமையில் வசிக்கின்ற இன்னொருத்தவனுடைய நிலையோ திண்டாட்டம். கிட்டத்தட்ட எல்லோருக்கும் இந்த கேள்வி எழுவதுண்டு. குர்ஆன் மிக அழகாக பதில் சொல்லுகிறது. இந்த கேள்வியில ஒரு லாஜிக் இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம், கண்டிப்பா இருக்கும். பொருளாதாரத்திலே சிரமப்பட்டவர்கள் அடுத்த வேலைக்கு என்ன, என் பிள்ளைகளுக்கு பீஸ் கட்டுவதற்கு பணம் இல்லையே, என் உறவுகளுக்கு, என் மனைவி மக்களுக்கு மருத்துவ செலவு செய்வதற்கு எனக்கு வசதி இல்லையே என்று நொந்து கொள்பவர்கள் பல நேரங்களிலே இப்படி யோசிப்பதுண்டு. குர்ஆன் மிக அழகாக கூறும். ஏன் அந்த ஏற்றத்தாழ்வை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் தெரியுமா? ஏன் எல்லோரும் முதலாளியாக இருக்கவில்லை என்று தெரியுமா? முதலாளியை படைத்தவனும் அல்லாஹ்தான், முதலாளியை வாழச் செய்கின்றவனும் அல்லாஹ்தான். டாப் 10 உலக பணக்காரர்களிலே முதல் இடத்திலே இருப்பவனை வாழ செய்பவனும் அல்லாஹ்தான். கடைகூடியிலே அடுத்து என்ன ரேஷன் அரிசிக்கு கூட வக்கில்லாமல் வாழ்பவர்களை வாழச் செய்பவனும் அல்லாஹ்தான். ஏன் இந்த வேறுபாடு? கண்டிப்பா இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கையில நமக்கு சிரமமே, கஷ்டமே வராது. எதா இருந்தாலும் தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருப்போம். குர்ஆன் இதற்கு விடை தருகிறது. அழகான ஒரு வசனம். அஹும் யத்ஸிமூன ரஹ்மத ரப்பிக். உங்கள் இறைவனுடைய அருட்கொடைகளை நீங்கள் பங்கிடுகிறீர்களா? யாருக்கு என்ன கொடுக்கணும், யாரை எப்படி வைத்திருக்கணும், யாரை மில்லியனராக வைத்திருக்க வேண்டும், யாரை பில்லியனராக வைத்திருக்க வேண்டும், யாரை லட்சாதிபதியாக வைத்திருக்க வேண்டும், யார் மிடில் கிளாஸாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று உம் இறைவனின் அருட்கொடைகளை நீங்கள் பங்கிடுகிறீர்களா?
படித்து பாருங்கள் அன்பு உறவுகளே. குர்ஆனினுடைய வசனம் கிட்டத்தட்ட இந்த கேள்வி எல்லா உலகத்திலுட சமயம் சாராத எல்லா மக்களுக்கும் இந்த கேள்வி எழுவதுண்டு. ஏன் அல்லாஹ் இப்படி ஏற்றத்தாழ்வோடு படைத்திருக்கிறான்? ஒரு கண்ணுக்கு வெண்ணையும் ஒரு கண்ணுக்கும் சுண்ணாம்பு அல்லவா வைத்திருக்கிறான் இறைவன் என்று இறை இயலை இறை நியதியை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் பேசுவதுண்டு. இந்த ஒரு வசனம் போதும். அஹும் யக்ஸிமூன உங்கள் இறைவனின் அருட்கொடைகளை நீங்க பங்கு போடுறீங்களா? இல்லை. நஹ்னு கஸம்னா பைனஹும் மஈஷத்தஹும் ஃபில் ஹயாத்தித் துன்யா. இந்த உலக வாழ்க்கையிலே யாருக்கு என்ன வசதி வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று நாம் தான் பங்கெடுக்கிறோம் சொல்லிட்டு நாம் யோசிச்ச இந்த உலகம் யோசித்த ஒரு கேள்விக்கு குர்ஆன் அழகாக விடை தருகிறது. ஏன் எல்லோருமே முதலாளிகளாக இல்லை? ஏன் எல்லோருமே வசதியானவர்களாக இல்லை? காரணம் அப்படி இருந்தால் உலகம் இயங்காது. நஹ்னு கஸம்னா பைனஹும் மஈஷத்தஹும் ஃபில் ஹயாத்தித் துன்யா. அல்லாஹ் பேசுகிறான். ஏன் என்ற ஏற்றத்தாழ்வு தெரியுமா? வரஃபஅனா பஅதஹும் ஃபௌக பஅதின். சிலர்களை விட உயர்த்தி வைத்து இருக்கிறோம். பொருளாதாரத்திலே அந்தஸ்தால் உயர்த்தி வைத்திருக்கிறோம். காரணம் தெரியுமா? லியத்தஹித பஅதுஹும் பஅதன் சுக்ரியா. உங்களில் ஒருவர் மற்றவரிடத்தில் வேலை வாங்க வேண்டும், பணியாளராக அமர்த்த வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் இந்த ஏற்பாடு என்று அல்லாஹ் சொல்கிறார். கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். எல்லாம் முதலாளிகளாக இருந்தால் யார் தொழில் செய்வது? எல்லோருமே தண்ணீரை பெற்றவர்களாக இருந்தால் உலகம் இனிக்காது. எல்லோருமே பாக்கெட் நிறைந்தவர்களாக, பேங்க் பேலன்ஸ் உள்ளவர்களாக, பல காம்ப்ளெக்ஸ்களுக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருந்தால் இந்த உலகம் இனிக்காது. ஏற்றத்தாழ்வுகளோடு படைத்தால் தான் ஒருவன் 100 ரூபாய் சம்பாதிப்பதற்கு கஷ்டப்பட வேண்டும், ஒருவன் பல லட்சங்களை செலவு செய்வதற்கு கஷ்டப்பட தேவையில்லை. ஏன் இந்த ஏற்றத்தாழ்வு? ஒருவர் ஒரு குரூப் முதலாளியா இருக்கணும், ஒரு குரூப் தொழிலாளியா இருக்கணும். பணியாளர்கள் இந்த ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை என்று சொன்னால், எல்லோருமே தன்னை பெற்றவர்களாக இருந்தோம் என்று சொன்னால் உலகம் இயங்கவே இயங்காது. யார் வேலை செய்வது? யார் கட்டிடத்தை கட்டுறது? யார் நம்மளுடைய சொந்தமான பில்டிங்கை கட்டுறது என்று குர்ஆன் இந்த கேள்விக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறது. இந்த நேரத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி நமக்கு தேவைப்படுகிறது. வசதி கொடுக்கப்பட்டவர்கள் இறைவனால் வாழ்வாதாரங்களை செல்வ செழிப்போடு வாழக்கூடியவர்கள் இறைவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களும் அல்ல. வசதி வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டவர்கள் இறைவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களும் அல்ல. அன்றாடும் காட்சியாக பரம ஏழையாக இருப்பவன் இறைவனால் சபிக்கப்பட்டவனும் அல்ல. இன்றைக்கு இந்த சிந்தனை நமக்கு இருக்கிறது. குறிப்பாக பெண்களுக்கு இந்த சிந்தனை இருக்கிறது. என் வீட்டுக்காரர் சொல்கிறார், என் வீட்டுக்காரர் ஹலால் ஹராமை பேசுகிறார், எல்லாம் வருஷத்துக்கு புதுசா வருது. இந்த சிந்தனை தாய்மார்களுக்கு ஏற்படுவது. நாம் முயற்சி வேண்டும். நாம் சோம்பேறியாக இருக்கக்கூடாது. முயற்சிக்கு பிறகு அல்லாஹ் கொடுத்தாலும் அதை உணர்ந்து கொண்டு வாழ வேண்டும். இஸ்லாத்தினுடைய கான்செப்ட்ல சோம்பேறிகளுக்கு இங்கு இடம் இல்லை. உழைத்து வாழ வேண்டும். உன் உழைப்பால் மற்றவர்களை நீ ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். உன் உழைப்பினால் வரக்கூடியதன் மூலமாக நீ தர்ம சிந்தனையோடு வாழ வேண்டும். அதே நேரத்தில் நீ உழைத்ததற்கு 100% உழைப்பு போட்டதற்கு பிறகு அல்லாஹ் எதை கொடுத்தானோ அதை பொருந்தி கொண்டு வாழ்ந்துவிடு. தட்ஸ் ஆல். எல்லாத்துக்கும் எல்லா ஆசையும் இருக்கிறது செய்யும். ரோட்டிலே ஒரு கார் செல்கிறது. யதார்த்தமாக மனிதன் பார்த்தால் கொஞ்சம் அவனுடைய எண்ணம் அப்படியே அந்த பக்கம் ஆகும். ஒரு அழகான வீடை பார்த்தால், ஒரு அழகான ஜொலிப்பான வீடை பார்த்தால், இது போல நமக்கு இருந்தால் என்ன, இது போல் நமக்கு இருந்தால் என்ன என்ற சிந்தனை கடைசி வரைக்கும் இருக்கும். ஒன்றை புரிந்து கொள்வோம் உறவுகளே, நம் உழைப்பிற்கு பிறகு அல்லாஹ் எதை கொடுத்தானோ அதை புரிந்து கொண்டு வாழ்ந்தால்
பெருநாள் அன்று மட்டும் இன்பம் அல்ல, கடைசி வரைக்கும் இன்பம் தான். என்னால இந்த பெருநாளுக்கு என் குடும்பத்தினருக்கு இவ்வளவுதான் செலவு செய்ய முடிந்தது, இதை பொருந்தி கொண்டு வாழ்கின்ற குடும்பம் இனிமையாக வாழும். குறிப்பாக இந்த சிந்தனை வீட்டில் பெண்கள் பகுதியிலிருந்து வர வேண்டும். கணவனை அளவுக்கு மீறி நச்சரிப்பது, அவனுடைய சக்திக்கு மீறி அவனை குடைவது, இதெல்லாம் தாய்மார்கள் தரப்பில் இருந்து பல இடங்களிலே ஆங்காங்கே சில புகார்கள் வருவதை நாம் பார்க்கிறோம். நம்முடைய வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லாஹ் நமக்கு எதை வழங்கி இருக்கிறானோ அதை இன்முகத்தோடு பெற்றுக்கொண்டு மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது ஒரு முஸ்லிமின் மீது கடமை. அதே நேரத்தில் ஒரு முக்கியமான செய்தி, நேரத்தை அடிப்படை கருத்தில் கொண்டு உங்கள் மனசிலே பதிய வைக்கிறது. மிக முக்கியமான செய்தி, இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வணக்க வழிபாடுகளை இரண்டு விதமான வணக்க வழிபாடுகளை பிரிக்கிறது. இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு விதமான முறையில வணக்க வழிபாடுகளை இஸ்லாம் கடமையாக்கி இருக்கிறது. ஒன்று உடல் சார்ந்த வணக்கம், தொழுவது, நோன்பு வைப்பது, தஸ்பீஹ் செய்வது, குர்ஆன் ஓதுவது, இது உடல் சார்ந்த வணக்கம். இன்னொன்று இஸ்லாம் சொல்கிறது பொருளாதாரம் சார்ந்த வணக்கம். இது ரொம்ப முக்கியமான வணக்கம். உடல் சார்ந்த வணக்கத்திலே 100% 100 மார்க்கை வாங்குபவர்கள் பொருளாதார சார்ந்த அந்த நிலையில் அவர்கள் ஃபெயிலாகி விடுகிறார்கள். என்ன காரணம்னா, மனிதன் செல்வத்தை அதிகமாக ஆசைப்படுகிறான். செல்வத்தின் மீது அவன் வைத்திருக்கின்ற அதிகமான பேராசை, தான் மட்டும் அனுபவிக்க வேண்டும், தன் குடும்பம் மட்டும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஷைத்தானிய சிந்தனை பலர்களை பொருளாதாரம் சார்ந்த அந்த கடமைகளை செய்ய விடாமல் தடுத்து விடுகிறது. குர்ஆனிலே அல்லாஹ் எங்கெல்லாம் என்னை வணங்குங்கள் என்று சொல்கிறானோ, நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் சகோதர சகோதரிகளே, எங்கெல்லாம் தொழுகையுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறானோ, அடுத்து ஒன்று வந்துவிடும் என்று அல்லாஹ் சொல்லுவான். கடமையான ஏழை வரி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஜகாத்தை கொடுத்து தம்பி, ஒருவன் தொழுகையிலே மார்க் வாங்கி விடுகிறான், 100% ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல தேறிடுவான். எந்த தொழுகைக்கும் பஞ்சம் இல்ல. தஹஜ்ஜத் என்ன, முன் சுன்னத்து என்ன, பின் சுன்னத்து என்ன, எல்லா தொழுகை சார்ந்த இபாதத்திலே பலர்கள் ஃபாஸ்ட் ஆகி விடுகிறார்கள். பொருளாதாரம் சார்ந்த இபாதத்திலே பலர்கள் ஃபெயில் ஆகி விடுகிறார்கள். இது கொஞ்சம் இஸ்லாம் நமக்கு மிகவும் வலியுறுத்தி சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம். இஸ்லாம் மாத்திரமே நீ தர்ம சிந்தனையோடு இஸ்லாம் சொல்ல, நீ இறக்க சிந்தனையோடு, நீ தர்ம சிந்தனையோடு நல்லுள்ள படைப்பதாக நீ கொடுப்பவனாக வாழ வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லியிருக்கிறது. இந்த குர்ஆன்ல இந்த இரண்டு வசனங்கள் சொல்லுவான். அங்க என்ன வசனம் வருகிறது என்று சொன்னால், வணங்குங்கள் வணங்குங்கள் என்று சொல்லுகின்ற இந்த கட்டளையை நாங்கள் வணங்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம். ஆனால் பொருளாதாரம் எங்கள் பாக்கெட்டில் இருந்து ஒரு 10 ரூபாய் வெளியில வராது என்ற நிலையில் இருப்பவர்கள் டோட்டல் ஃபெயில் ஆகி விடுகிறார்கள். பாருங்கள், ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே ஒருத்தர் வந்து கேட்கிறார், அய்யுல் இஸ்லாமி ஹைர், இஸ்லாத்தினுடைய பண்புகள் நிறைய இருக்கிறது. அல்லாஹ்வின் தூதரே, இஸ்லாத்தினுடைய பண்புகளை மிக சிறந்த பெஸ்ட் பண்பு என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன செய்தி, வருஷம் ஹஜ்ஜுக்கு போகணும், நினைத்த போதெல்லாம் உம்ராவுக்கு போகணும், இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும்னா சொல்லல. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன செய்தி உலகம் இன்றைக்கு வியந்து பார்க்கிறது. இப்படிப்பட்ட மனிதநேயத்தை போதிக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் இஸ்லாமா? இஸ்லாத்தினுடைய பண்புகள்ல சிறந்தது எதுன்னு கேட்ட ரசூலுல்லாஹ் சொன்ன முதல் செய்தி என்ன தெரியுமா? யாராவது பசியா வந்தா சோறு போடு.
யாராவது பசியாக வந்தால் அன்னதானம் வழங்கு. இந்த அன்னதான திட்டத்தை முன்முறை உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்திய இஸ்லாம். நீ 5 50 தொழுகிற, 50 ரக்காத்து 100 ரக்காத்து தொழுகிற, ஹஜ்ஜுக்கு போற, உம்ராவுக்கு போற, இதெல்லாம் தனி. இந்த பொருளாதாரம் நம் கையில் இருந்து இழந்து செலவிட்டு ஒருத்தருக்கு சமைச்சு அல்லது எங்கேயோ வாங்கி கொடுத்து நாம் அளிக்கின்ற இந்த உணவளிக்கின்ற இந்த தன்மைதான் இஸ்லாத்தினுடைய பண்புகளில் சிறந்த பண்பு என்று மார்க்கம் சொல்கிறது என்று சொன்னால் நாம் எல்லோரும் இரக்க சிந்தனையோடு வாழ வேண்டும். நம்ம முஸ்லிம்கள்ல 2 கேட்டகரி இருக்கு. ஒரு கேட்டகரி ஜகாத் கடமையானவர்கள். அது ஒரு நீண்ட விளக்கம். இவ்வளவு பணம் இருந்து, இவ்வளவு நகை இருந்து, ஒரு வருஷம் பூர்த்தியானா 2.5% அப்படின்னு நாம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருப்போம். இது ஒரு வகை. ஆனால் ஜகாத் கடமை இல்லாதவர்களுக்கு இஸ்லாம் வழங்கி இருக்கின்ற ஒரு அற்புதமான தர்ம சிந்தனை தான் சதக்கா. இந்த சதக்கா செய்வதற்கு உங்களுக்கு மனசு இருந்தா போதும். நாம் தமிழிலே சொல்லுவோம் அல்லவா, மனசு மாளிகை வீடோ மண் குடிசை என்று சொல்வதை போல இஸ்லாம் எல்லோரையும் நீ கொடுக்கும் கரங்களாக உங்கள் கரங்கள் இருக்கட்டும். நீ செல்வதாக இருக்கலாம், இருக்கலாம், உன் உள்ளத்தில் இரக்கம் வந்தால் வெண்டாட வேண்டும். உன் உள்ளத்தில் இரக்க சிந்தனை வர வேண்டும். உன் உள்ளத்தில் தர்ம சிந்தனை வர வேண்டும். உன்னால் இயன்றதை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து வாழ வேண்டும். இதை இஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தி சொல்லுதுன்னா, இந்த விஷயத்துல நாம கோட்டை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா டோட்டல் மற்ற சப்ஜெக்ட்ல பாஸ் ஆனாலும் இந்த சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆனா எத்தனை அரியர் வச்சாலும் நம்மளால சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது. ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் பொருளாதார இழப்பு. சாதாரண விஷயமா நம்ம பேசிட்டு போயிடுறோம். இஸ்லாத்தினுடைய பெருநாள் 2 பெருநாள் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா, இந்த 2 பெருநாளும் பொருளாதார சோதனையை நமக்கு வழங்குகிறது. ஒன்று ஈடு பெருநாள். ஏழைகளுக்கு, நெருங்கிய உறவுகளுக்கு, அனாதைகளுக்கு இப்படி எல்லாம் புண்ணியங்களை பார்க்க சொல்கிறது. நம்மை அல்லாஹ் நல்ல நிலையில் வைத்திருக்கிறார் என்ற எனக்கு என்ன குறைச்சேன்? எனக்கு எந்த குறைச்சும் இல்லை. நகர்த்தியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு இறைவன் எனக்கு அருள் புரிந்திருக்கிறார். நான் கொடுக்கும் கரமாக மாறுவேன் என்ற நிலை எல்லோருக்குமே வேண்டும். வரலாறிலே பார்க்கிறோம், மக்காவிலிருந்து அகதிகளாக மதீனாவுக்கு வருகின்ற பொழுது அன்சாரிகள் அரவணைத்து கேட்கிறார்கள், உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்? எங்கள் சொத்துக்களிலே நாங்கள் பகுதி பிரித்து தருகிறோம் என்று சொன்ன பொழுது வரலாறு என்று பார்த்த ஒரு நபித்தோழர் இப்படி சொன்னார், உங்களுடைய வார்த்தைக்கு சந்தோஷம், நீங்கள் கூறிய ஆறுதல் வார்த்தை எனக்கு மகிழ்ச்சி தருகிறது. கேட்டாரு, போய் உடைத்தார் உடைத்தார் யாரும் நம்மளுடைய பெருமையை தம்பட்ட அடிக்காம யாரும் தெரியாமல் யாருக்கு என்ன வசதி இருக்குன்னா தெரியாது. நீ உதவி செய்யணும். முதல்ல உங்கள் உறவுகள் சகோதரராக இருக்கலாம் அல்லது எந்த உறவுகளாக நிறைய செய்ய என்பதெல்லாம் தூக்கி எரித்து நீ எதாவது செய்யணும். எந்த பப்ளிசிட்டியும் இல்லாமல்
இருக்கிறது. குருவாகிய இறைச்சியை கொண்டு போய் ஒரு வீட்டுல கொண்டு போறாரு. வெளியே நின்று ஆள் நடக்கிறது. வாங்கும் கண்கள் இந்த அளவுக்கு அவங்க நம்முடைய ஈஸ்வரியார் வெளியில வந்து வாங்குவாங்க. நீ கொடுக்கணும்னு நினைச்சா வீடு தேடி போய் சாமி என்ன தோடு ஏதோ நான் கொடுத்து விட்டேன், நான் பெரிய ஆள், நான் பெரும் படைவன் வரக்கூடாது, ஏழைகளுக்கு கொடுப்பது உண்மையை கடமை என்று வாக்கு சொல்கிறது. ஆமாம், நீ வரக்கூடிய நாட்கள் நாம இன்பமா இருப்பதற்கு முக்கியமாக செய்திகள் சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த உலகம் ஏற்ற தாழ்வோடு தான் இருக்கும். எல்லா தாய்மாரும் 100 பவுன்லாம் வச்சுக்க மாட்டாங்க, 10 பவுன் 4 பேர் இருப்பாங்க.